टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ಇನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗಷ್ಟೇನೆ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದು. ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗಷ್ಟೇ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮನೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣ ನೀಡಿದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮನೆಯನ್ನ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. हेलो जी सरफराज। हाँ साहब आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सब तो ये हम लास्ट टाइम MLA आप लोग- बोले थे। सुनिए साहब, सुनिए, एक रिक्वेस्ट है ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या? साहब, राजीव गांधी ऐसा है साहब, आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया नहीं, एक्शन विल टेक एक्शन सर इमीडिएटली। वी हैव नॉट डन लाइक दैट सर। आई मीन इफ दे हैव डन लाइक दैट वी विल सेंड देम बिहाइंड बार सर। भाई बोल रहा हूं, सर, क्योंकि मैं सर, अपने सर, सरकार जो भी को सर- ऊपर नहीं सर मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? नहीं, मेरा सर। में जो तजुर्बा आया है, नहीं जो पैसा दिए उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहां से सर? अब कितने घर दिए अब? सर हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12,000 घर जब लास्ट टाइम देते सर, जो एमएलए से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किया, दिस वाज 2 years बैक व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर सर। नाउ वी हैव आस्क्ड फॉर अबाउट 43,000 हाउसेस जो लैप्स हो गए, हमको वापस दो बल्कि हम लोग पूछे हैं सर। मेरा सुनिए, किसी को बोला नहीं, जो मेरा लेटर भेजा था वो नहीं हुआ। वही लेटर ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए, वो पैसा दे के लेके आए घर मकान। अब हमारी इज्जत क्या रहेगा? हेलो जी सरफराज। हाँ साहब आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सब तो ये हम लास्ट टाइम MLA आप लोग- बोले थे। सुनिए साहब, सुनिए, एक रिक्वेस्ट है ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या? साहब, राजीव गांधी- ऐसा है साहब, आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया नहीं, एक्शन विल टेक एक्शन सर इमीडिएटली। वी हैव नॉट डन लाइक दैट सर। आई मीन इफ दे हैव डन लाइक दैट वी विल सेंड देम बिहाइंड बार सर। भाई बोल रहा हूं, सर, क्योंकि मैं सर, अपने सर, सरकार जो भी को सर- ऊपर नहीं सर मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? नहीं, मेरा सर। में जो तजुर्बा आया है, जो पैसा दिए उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहां से सर? अब कितने घर दिए अब? सर हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12,000 घर जब लास्ट टाइम देते सर, जो एमएलए से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किया, दिस वाज 2 years बैक व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर। ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಈ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವಸತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಆಡಿಯೋದಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದ ಇದು? ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಚೈತ್ರ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸದ್ಯ ಏನೋ ಟಿವಿ9ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖುದ್ದು ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಖುದ್ದು ಏನು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಆದಂತ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧನೇ ಖುದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ನಿಗಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಸತಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಖುದ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ನೀವು
ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಖುದ್ದು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಸದ್ಯ ಖುದ್ದು ಏನು ಅಂತಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧನೇ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೇಸರವನ್ನ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಹೊರಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈತ್ರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.